Sir, this is our organization Krita. Krita is working for the underprivileged children and women. Basically, for Okay. underprivileged children and women, where and we have started our journey from after COVID-19. The plan was for last 2 years. We were planning for doing something for something in education system. We wanted to give some education to the children, those who are underprivileged, those who are not be able to go to school properly. So we were trying to do that, but when COVID-19 hit in our society and our world, the system was collapsed, and we started our journey from there. First, my team went to the whole Bengal tour for giving the medicine to the poor cancer children, those who cannot be able to come to the city and collect their own medicine. So that is why that is the first thing. And after that, we were started sanitary napkin distribution and everything. And now we are distributing the food, small food drives, and the medical camp we have started doing. uh, this is Okay, that's a how very, the very good initiative which you have taken. That's excellent. And thank you very much for starting this panel discussion on COVID issues. So basically, yes, we will be discussing today on the medical issues, the mental issues, and of course, the educational issues related to COVID-19. So the moot question is, where are we exactly in terms of COVID-19 as of the world is placed today? So the hottest topic right now is obviously the vaccine. So the question is, why vaccine? Why are we talking so much about vaccine? The main issue is that the virus or any infection of this magnitude, a pandemic of this magnitude, can actually be contained in three manners. One is that if we can totally abolish this virus, like we did it in smallpox. uh, Second is to have a vaccine for the virus, like we did it for polio, and the vaccines will come and go. And thirdly is obviously to have the herd immunity. So these are the three possible ways how you can actually contain this virus or abolish this virus from the face of this earth. Now, firstly, we must understand the first option, elimination of the virus. Right now, it's not possible. The reason is more and more infective cases, positive cases are coming on a daily basis, particularly in the countries like USA, Brazil, and India. And the European countries and other countries of the world where the first wave of the infection was controlled, now the second wave of the infection is coming. So the first point of elimination of the virus right now is out of the window. So the second option is obviously the herd immunity, which we have heard. Now, what is herd immunity? That if 40 to 50 to 60% of the population actually is infected with the virus, the rest of the population will not be infected. And that's herd immunity. Now, the herd immunity concept was tried out by some European countries, particularly Sweden and UK. Now, they have failed miserably with the herd immunity concept because, as we know, the total population of this world is around 750 million people. So, to have a herd immunity, what you require is uh, 60 to 70% of the possible, because so far we have only had 2 crores people who are positive. So that is only about 6 or 7%. So to have a herd immunity to that level and is nearly impossible. And secondly, even if you had the herd immunity, the mortality, the death rate, which is going to be extremely high. So we are left only with the third option
of the vaccine. The vaccine story is started from December 2019 when the first case of this coronavirus was detected in Wuhan city, province of China. From then on, people have started to talk about vaccines. আমি নন্দিনী চৌধুরী। আর তুমি কি জানো, তোমার কাছে কোনো আইডিয়া আছে? একদম আমাকে আমাকে বলেছেন, আমাকে আমার গুরুমা, আমার দিদি হৈমন্তী দি আমাকে বলেছেন যে আপনি একজন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট এবং আপনি কোভিড ইস্যু নিয়ে এবং আমাদের এই জেনারেল অ্যাওয়ারনেস নিয়ে অনেক কাজ করছেন। আমি সেটা নিয়ে আপনাকে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম। কিন্তু বাবু, তুমি জিজ্ঞেস করার আগে তুমি নিজে ভীষণ স্ট্রেসড আউট হয়ে গেছো, সো ইটস ফাইন। একটু দেরি করে শুরু হয়েছে, টেকনিক্যাল গোলযোগ হচ্ছে, উই আর অল ফাইন, টেক এ ডিপ ব্রেথ। সো আসলে আমি এবার বলো কি জানতে চাও। আমি আসলে স্যারও ছিলেন, স্যার বলতে বলতে সাডেনলি অফ হয়ে গেলেন, আমি বুঝতে পারলাম না। একটু তো টেনশন হয়, সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। প্রথমত আমি তো দম নিয়ে নাও, এগুলো চলতে চলতে। এটা কি তোমার প্রথমবার করছো? হ্যাঁ, এটা আমাদের প্রথমবার, এটা আমাদের একদম নতুন প্রথম। এবং আপনারা যে আমাদের সাথে আছেন, এটা আমাদের জন্য যে কত বড় সৌভাগ্য ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আর হ্যালো ম্যাম, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। একটু পজ হয়ে গেছিল, শোনা যাচ্ছে এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে বলো। প্রথম তো আরেকবার প্রশ্নটা করো, আমি শুনতে পাইনি। প্রথম তো আমি জানতে চাই ম্যাম, হোয়াট ইজ স্ট্রেস? আর এটা হোয়াট ইজ স্ট্রেস? কারণ আমাদের এখন আশেপাশে সব জায়গায় দেখছি যে সবাই খুব স্ট্রেসড আউট, কিছু না হলে কিছু কোনো অল্প ছোট ছোট জিনিসেই প্রচন্ড স্ট্রেসড আউট হয়ে যাচ্ছে। তো ফার্স্ট আমাদের এই প্রশ্নটা আছে যে হোয়াট ইজ স্ট্রেস? হোয়াট ইজ স্ট্রেস? ভেরি গুড কোশ্চেন। সবাই বলছেন স্ট্রেসড আউট, কিন্তু স্ট্রেসটা কি? স্ট্রেসটা অনেকদিন পরে কোনো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা, কিন্তু মোবাইলটা কাজ করছে না, পেটের মধ্যে গুড়গুড় করছে, ইউ আর ফিলিং বাটারফ্লাইজ ইনসাইড ইউর স্টমাক, হার্ট বিট ইজ রেসিং, কোনো বিশেষ বন্ধু আসার কথা, দ্যাট ইজ স্ট্রেস। বাট দ্যাট ইজ আ গুড স্ট্রেস টু হ্যাভ ইট, দ্যাট ইজ এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড স্ট্রেস। তোমরা নাচ শেখো এখানে, তোমাদের নৃত্যাশ্রম, তো সেখানে অনেক সময় তবলার উপরে যেই আঘাতটা করলে তবলার শব্দ ব্রহ্ম বেরোয়, দ্যাট ইজ স্ট্রেস, উই আর স্ট্রেসিং দ্য তবলা। এমনি থাকলে তবলায় তো বোল বাজবে না, তাই না? বল উঠবে না, তার উপরে স্ট্রেস করলে সেটা বাজবে। পরীক্ষার আগের দিন যেটা ফিল করো সেটা স্ট্রেস। এবার সেটা যদি সদর্থক হয়, সেটাতে আমি সারা বছর পড়িনি, কিন্তু পরীক্ষাটা আছে বলে, ওইটুকু স্ট্রেস আছে বলে আমি অন্য স্তরে উন্নীত হলাম। রেজাল্ট যাই হোক না কেন, আমি নম্বর নিয়ে বলছি না, কিন্তু আমি অন্য স্তরে গেলাম। এই জায়গাটাতে হচ্ছে আমি সদর্থক ভাবে স্ট্রেসকে ব্যবহার করতে পারলাম। আর যেই যতটা স্ট্রেস হলে তবলার উপরে ভীষণ জোরে আঘাত করলাম, তবলার এটাই ফেটে গেল, তার মানে সেই স্ট্রেসটা নেওয়ার ক্ষমতা তবলার ছিল না। সেরকম একইভাবে যে মানুষটা আর কাজটা করতেই পারলো না, পরীক্ষা দেওয়ার কথা, এত স্ট্রেস হলে যে পরীক্ষাটা দিয়েই উঠতে পারলো না, সেক্ষেত্রে তার নেগেটিভ এফেক্ট অফ স্ট্রেস আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন আমি একটু রিলিফ ফিল করছি যে না, এটাকে আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো। এবার আমার মনে হচ্ছে যে না, হ্যাঁ এবার আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটু হ্যান্ডেল করতে পারবো। আমাদের আশেপাশের যে পরিস্থিতি, যদিও সবাই খুব করোনার জন্য আতঙ্কিত, এটাও এক রকমের স্ট্রেস, এক রকমের। আমি তো রোজ আমার বাবাকে একটা জিনিস দেখি যে খবরের চ্যানেল খুলে বসেছে, আজকে না এত লোক মারা গেল, মানে এতটাই হতাশা হয়ে যায়। মানে
এটাকে আর কি কন্ট্রোল করার জন্য বাবাকে আমি বলি যে বাবা তুমি ওটা দেখো না, যেটা আহ যেটা আর কি লোক সুস্থ হচ্ছে সেটাকে দেখার চেষ্টা করো। পারিপার্শ্বিক So this is a perfect advice. তুমি already stress management করছো. This is a perfect advice what you are doing. থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো ম্যাম যদি আপনি আমাদের এই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আমাদেরকে অ্যাডভাইস করেন, কিরকম ভাবে আমি যে আমরা। ক্ষেত্রে বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের সব সময়তেই যেই মুহূর্তে আমরা জন্মেছি মৃত্যু সুনিশ্চিত, আমাদের সবার জীবনে সেই এটা আসবেই। মাঝখানে কিছু হোক না হোক, উই অল আর গোয়িং টু গো ওয়ান ডে। বাট মাঝখানের সময়টাতে আমি ভয় করব না, হয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরবো না। সো আমাদের ভয় বা মৃত্যু আমাদের কিন্তু পায়ে পায়ে আছে। আমরা যখন করোনা ছিল না তখনও ডেঙ্গু ছিল, তখনও ক্যান্সার ছিল, তখনও রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, কিন্তু আমরা কি সব সময় সেটার কথা ভাবছিলাম? না, আমরা সেটার কথা ভাবছিলাম না। আমরা তার জন্য সুরক্ষা নিচ্ছিলাম, যেরকম রাস্তা পার হওয়ার ক্ষেত্রে দুদিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হচ্ছি, কিন্তু তারপরে আমরা সব সময় ভাবছিলাম না যদি ঠিকভাবে পার হতে না পারতাম তাহলে কি হতো। সো এই জায়গাটাতে ফোকাসিং অন দ্য পজিটিভিটি, প্রথমে নিজের সুরক্ষার জন্য যা যা করা দরকার, এই মুহূর্তে আমাদের স্যানিটাইজারের দরকার, আমাদের সেলফ প্রোটেকশনের দরকার, মাস্কের দরকার। এবং যেমন আমরা কোথাও গিয়ে দেখা করে আমরা ওয়েবিনার করছি না, আমরা ওয়েবে মিট করছি, ভার্চুয়ালি মিট করছি, আমরা গিয়ে আমরা কোনো জায়গাতে ফিজিক্যালি আমরা সেমিনার করছি না, সেমিনার থেকে আমরা চলে এসেছি ওয়েবিনারে, আমরা এইভাবে করে করব। এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ফোকাসিং অন দ্য কারেক্ট থিং ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট। এবার প্রশ্ন আসছে আমরা এখন কিরকম সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এই সময়টা একটা সাংঘাতিক ভয়ের সৃষ্টি করছে, চিন্তার সৃষ্টি করছে, দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করছে বলা ভালো। বাট ধরে নেওয়া যাক আজকে যে শিশুটি জন্মেছে, আজকে এই করোনার চারদিকে অতিমারির আবহে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে আজকে, আজ থেকে 20 বছর পরে সেই ছেলেটি বা মেয়েটি আজকে সোশিওলজি নিয়ে পড়ছে বা সাইকোলজি নিয়ে পড়ছে, অ্যান্ড 2040-তে সে ফিরে তাকাচ্ছে 2020-র দিকে। সে কি দেখছে, সে কি দেখতে পারে, আমরা ভবিষ্যতে গিয়ে সে কি দেখতে পারে? চারদিকের মৃত্যুর উৎসবই কি সে শুধু দেখছে, নাকি এর মধ্যে সে এটাও দেখতে পারে যে এখানে একটা অন্য রকমের পরিবর্তন শুরু হয়েছে, যেই পরিবর্তনে আমরা অনেক সময় অনেক মিনিমালিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিতে শিখেছি। আমরা লকডাউনের সময় শিখেছি বাড়ির মধ্যে অল্প পরিসরের মধ্যে অল্প জিনিসের মধ্যে কিভাবে সংসার চালানো যায়। এই যে আমরা যে ক্ষেত্রে বলছি ইকোনমি ভেঙে পড়ছে, কারণ এই সময়টাতে বিলাস ব্যাসনের ওপরে আমরা খরচ করিনি, আমরা নিজের যেটুকু দরকার সেইটুকুর ওপরে ফোকাস করেছি। অতএব আমাদের সম্পূর্ণ ইকোনমি, বিশ্বের ইকোনমি যেটা চলছে সেটা আমাদের এক্সট্রার ওপরে চলছে, বিলাস ব্যাসনের ওপরে চলছে। কিন্তু আমরা এতদিন পরে চারদিকের ঐহিক সমৃদ্ধির মধ্যে আমরা হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আবার ফোকাস করতে শুরু করেছি আমাদের কত অল্পতে আমাদের জীবন যাপন হয়ে যেতে পারে, আমাদের যাতায়াতের দরকার নেই। আমরা এক একটা সময় কর্পোরেটে আমরা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দেশে ট্রাভেল করছি, হোটেলে থাকছি, বড় বড় হোটেল রুম ভাড়া হচ্ছে, সেখানে মিটিংস হচ্ছে, সেখান থেকে আজকে আমার সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে আমার ঘরের ল্যাপটপের মধ্যে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছি। এবং আমার কাজ যেহেতু মেডিটেশন এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, সেক্ষেত্রে আমার এই যে মেডিটেশন শেখানোর কাজ, সেটা যে মানুষকে শান্তি দেওয়ার কাজ, সেটা যে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে আমি সারা বিশ্বে পৌঁছে যেতে পারি, সেই শিক্ষাটা আমরা এখন এসে পাচ্ছি। এবং যে ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অ্যাবসলিউটলি গ্লোবালাইজেশন থেকে আমরা ভার্চুয়ালাইজেশনের পথে হাঁটছি, এবং আমরা একটা বিরাট রেনাইসেন্স দেখতে পাচ্ছি, একটা বিপ্লব দেখতে পাচ্ছি। যেরকম আই উড লাইক টু মেনশন যে বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্টিন গড়ে উঠছে, এবং সেই ক্যান্টিন থেকে খাবার দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র দুস্থ মানুষদের, যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে। সেখানে কিন্তু ক্লাস, পার্টি, ক্রিড
কোনো হয়তো একটা পার্টি তাই অর্গানাইজ করছেন, কিন্তু সেটা সেই পার্টির মানুষদের জন্য না, সেটা সব মানুষদের জন্য ইয়ে হচ্ছে। আমি বহু বিধায়কদের দেখছি যে যারা নিজের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে কাজ করছেন, কিন্তু আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছিল যে রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা রাজনীতি করছেন তারা হয়তো আমাদের কথা ভাবছেন না। এখন আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি যে তার নিজের গণ্ডি পার হয়ে সেই সব মানুষেরা সবার জন্য কাজ করছেন। আমি থিয়েটার, নাট্য জগৎ, কালচারাল ইয়েতে দেখছি। আমি কিছুদিন আগে উরুভঙ্গমের একটা প্রিলিউড, সৃষ্টির ইতিহাস একটা জায়গায় যেখানে ওনারা আলোচনা করছিলেন, কসবা অর্ঘ্য, সেখানে আমি দেখছিলাম ওদের কর্মকাণ্ড, বিস্ময়ে দেখছিলাম। যেখানে আমরা শুধুমাত্র জানি প্রেক্ষাগৃহে গিয়েই থিয়েটার সম্ভব, সেখানে এনারা এই সময়ে নির্মাণ করে চলেছেন নিজেদের ঘরের মধ্যে বসে, যেখানে তাদের যারা নাটকে যাদের অংশগ্রহণ করে তারা সারা ভারতবর্ষে এবং তথা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন, কিন্তু ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে থিয়েটারের শিক্ষা এবং তাদের নানা রকমের কর্মকাণ্ড তারা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। অতএব নাট্য জগতের বিপ্লব হচ্ছে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে। আমাদের রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে এসে মানুষ মানুষের জন্য করছেন। এবং সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমি বলবো সেটা হচ্ছে নিজেরটা বাদ দিয়ে এই মুহূর্তে ভগবানকে ডেকে শুধুমাত্র তার প্রত্যাশা না করে আমরা মানুষের মধ্যে ভগবত সত্তার জাগরণ দেখছি। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পাশের বাড়ির মানুষকে হেল্প করার প্রচেষ্টা আমরা দেখছি। এবং যেখানে কোভিড হয়েছে জানা সত্ত্বেও তার বাড়িতে গ্রসারি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তার বাড়িতে তার ওষুধ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই একটা সৎ চিন্তা, সৎ মনন, এর যে আমরা একটা জোয়ার আসছে। এবং বহু যুগ ধরে আমরা শুনে আসছি যে বাঙালি চাকুরিজীবী, তার দ্বারা ব্যবসা হয় না। এই সময়তে যেখানে চাকরি, বহু মানুষের চাকরি চলে গেছে, সেইখানে আমরা দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি যে নতুন নতুন ব্যবসার কথা বাঙালি ভাবতে শুরু করছেন। এবং তারা আগেও ছিলেন, আগে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। এবং এখন আমরা দেখছি ব্যবসা ক্ষেত্রে কি অদ্ভুত নতুন নতুন আইডিয়া চলে আসছে, যেটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং। এই সব জায়গাতে অ্যাবসলিউটলি, এবং এই সব সব জায়গাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমরা নতুন চিন্তা ভাবনা, সেই বস্তা পচা গড্ডালিকা প্রবাহের চিন্তা ভাবনা নয়, আমরা নতুন চিন্তা ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো 2040-এ দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র মৃত্যুর মহামিছিলকে আমার মনে হয় আমরা দেখব না, আমরা শুধুমাত্র ভয়ের সময়কে দেখব না, আমরা এই সৎ চিন্তার জোয়ারকে আমরা প্রত্যক্ষ করব। সো দিস টাইম অলসো দ্য টাইম টু লাভ অ্যান্ড টাইম টু ডাই। দিস ইজ compassion, togetherness. The time of celebration is now. Celebration of life, celebration of compassion, celebration of togetherness is now. থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের একটা ছোট্ট টেকনিক্যাল এরর হচ্ছে, যেটাতে আমি অ্যাট আ টাইম একজনকেই অ্যাড করতে পারছি। তো আমি আমি একটু চাইবো যে আমি আবার একটু, ডাক্তারবাবু এখানে আছেন, আমি ডাক্তারবাবুকে একটু অ্যাড করতে চাইবো। আমি আপনার এটাকে, আপনি থাকুন, আপনি আমাদের সাথে থাকুন, সো দ্যাট আমি আপনাকে আবার করে অ্যাড করতে পারি। আপনি আমাদের সাথে থাকুন। ডাক্তারবাবু, আই এম সো সরি। আমি জানি না, একটা টেকনিক্যাল এররের জন্য হয়তো তখন আপনি এখান থেকে ছিলেন, তারপর সাডেনলি নন্দিনী ম্যামও অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছিল। তো আই এম সো সরি। আপনি যেটা বলছিলেন মাঝখানে থেমে গেছিল কথাটা, আপনি যদি কাইন্ডলি আরেকবার ওটাকে শুরু করেন খুব ভালো হয় ডাক্তারবাবু। আমি শুরু আর করছি না, আমি ওখান থেকে আবার কন্টিনিউ করে যাচ্ছি। আমরা ভ্যাকসিনের কথা বলছিলাম, যে ভ্যাকসিন যে স্টোরিটা আমাদের, সেখানে
প্রি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আছে। ভ্যাকসিনটা প্রায় যখন শুরু হয়েছিল জার্নি, তখন প্রায় 250টা ভ্যাকসিনের জার্নি শুরু হয়েছিল। সেখানে ভ্যাকসিনের প্রি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আছে, তারপরে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস আছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসে ফেজ 1 আছে, ফেজ 2 আছে, ফেজ 3 আছে, তারপর ফেজ 4 আছে। তো বেসিক্যালি মানুষ যে ভাবছে যে ভ্যাকসিনটা আমরা 1 মাসের মধ্যে 1.5 মাসের মধ্যে পাবো, দ্যাট ইজ এ মেথ। ওটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ ভ্যাকসিন পেতে এখনো সময় আছে, সময় লাগবে। কারণ এখন জাস্ট সবে ফেজ 3 ট্রায়ালে কিছু কিছু ভ্যাকসিন ঢুকেছে, পার্টিকুলারলি যেমন অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন, মডার্না ভ্যাকসিন, রাশিয়ার যে স্পুটনিক 5, চাইনিজ একটা ভ্যাকসিন, ভারতবর্ষের 2টো ভ্যাকসিন, এগুলো ফেজ 3 ট্রায়ালে ঢুকছে। ফেজ 3 ট্রায়ালের রেজাল্টস পেতে পেতে মিনিমাম 12 থেকে 18 মাস সময় নর্মালি লাগে। যেটা ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাই, একটা হচ্ছে সেফটি আর একটা হচ্ছে এফিকেসি। সেফটিটা হলো যে ইজ দ্য ভ্যাকসিন সেফ টু বি অ্যাডমিনিস্টার্ড, মানে আমি যখন ভ্যাকসিনটা কাউকে দিচ্ছি সে ঠিক থাকবে তো। আর সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে, আমি যখন ভ্যাকসিনটা দিচ্ছি তার উপরে প্রয়োগ করছি, সেটার এফেক্টিভনেসটা কতটা। তো এই দুটো জিনিসকে আমরা যখন দেখি যে ঠিকঠাক আছে, তখন ভ্যাকসিনটার অ্যাপ্রুভাল হয়। ফেজ 1 আর ফেজ 2 ট্রায়াল যেগুলো হয়েছে, সেগুলো খুব অল্প সংখ্যক মানুষের উপর ট্রায়ালস গুলো হয়। তার ডেটা কিছু কিছু এখন আসতে শুরু করেছে। ফেজ 3 ট্রায়াল যেটা এখন ঢুকছে, সেটা অনেকগুলো মানুষের উপর হবে, মানে কয়েক হাজার মানুষের উপর হবে। তো সেই জায়গাটা এখনো আমরা ডেটা গুলো এখনো পাইনি। কিন্তু যেহেতু একটা প্যান্ডেমিক চলছে, এমার্জেন্সি ইউজ, এমার্জেন্সি ভ্যাকসিনের কিছু ব্যাপার হয়তো আসতে পারে, যেখানে গভর্নমেন্ট তাদের স্পেশাল পাওয়ার ইভোক করে সে ভ্যাকসিনস গুলো ডেটা কম থাকা সত্ত্বেও সেটা হয়তো আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য যেতে পারে এবং মানুষের উপর প্রয়োগ হতে পারে। এখন এটা কবে হবে, কবে আসছে আমাদের কাছে, এখনো আমরা জানি না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে কম সময়ে যে ভ্যাকসিনটা এসেছিল, মাম্পস ভ্যাকসিন, সেটা 4 বছর লেগেছিল। আমরা মাত্র 6 মাস এখন হয়েছে এই জায়গাটা। তো আমরা নেক্সট 6 মাসের মধ্যে ভ্যাকসিনটা পাবো কি পাবো না সেটা আমরা নিশ্চিত নয়। তবে এই যে ভ্যাকসিন পাই আর না পাই, আমাদের কিন্তু প্রিকশনস গুলো নিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের যে মাস্ক পরার ব্যাপার, হ্যান্ড হাইজিনের ব্যাপার এবং যে ডিস্টেন্সিং এর ব্যাপারটা আছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের মেনটেন করতে হবে। ভ্যাকসিন যখন আসবে তখন দেখা যাবে কি করতে হবে। কিন্তু ভ্যাকসিন আসা মানেই যে আমাদের সমস্ত এই যে আমরা প্রিকশনস গুলো নিচ্ছি সেগুলো আমরা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো, সেরকম নয়। ভ্যাকসিন আসলেও প্রত্যেকটা মানুষ এখনই ভ্যাকসিন পাবেন না। কারণ প্রথমে হাই রিস্ক ইন্ডিভিজুয়াল তাদের দেওয়া হবে, যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার্স, ডাক্তার, নার্সেস, প্যারামেডিক্স, পুলিশ, ফায়ারম্যান, যারা অ্যাকচুয়ালি পাবলিকের সঙ্গে কন্টিনিউয়াসলি ডিল করছে, তারা আগে ভ্যাকসিনেটেড হবে। তারপরে গিয়ে হাই রিস্করা হবে, তারপরে জেনারেল পপুলেশন, এবং তারপরে বাচ্চারা। তো বেসিক্যালি এই লেভেলে সবাইকে ভ্যাকসিনেট করতে গেলে অনেকটা সময় লাগবে। ততদিন আমাদের ডেফিনেটলি প্রিকশনস গুলো মেনে চলতে হবে। ডাক্তারবাবু, আমাদের যে মানে বর্তমান পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, এই করোনা নিয়ে আমাদের ইকোনমিটা খুব অনেক বেশি করে এফেক্ট করেছে। শুধু মানুষের ভয়, মানুষ এতটা ভয় পেয়ে আছে যে কাজে বেরোতে পারছিল না। একটা টাইমে তো পুরোটাই বন্ধ ছিল, এখন তো তবুও খানিকটা লোক কাজে বেরোচ্ছে। আর শুধুমাত্র কি হ্যান্ড ওয়াশ আর মাস্ক, শুধু এইটুকু করলে পরে আর ডিস্টেন্সিংটা করলে পরে মোটামুটি সবকিছু আন্ডার কন্ট্রোল থাকবে? সেখানে কি ভয় পাওয়ার কিছু হবে না, কোনো সমস্যা হবে না? প্রথমে যেটা বলি যে ভয় ওয়ার্ডটা, ভয়, আতঙ্ক, এগুলোর থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো এডুকেশন। আমাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের প্রথম বুঝতে হবে যে করোনা ভাইরাসটা এক্স্যাক্টলি কি। আমরা যদি বুঝতে পারি যে করোনা ভাইরাসের একমাত্র এন্ট্রি রুট আমাদের শরীরের মধ্যে, যেটা এটা রেসপিরেটরি ভাইরাস, যেহেতু এটা ফুসফুসের মধ্যে ঢোকে, এন্ট্রি রুটটা যেহেতু নাক এবং মুখ দিয়ে, আমাদের প্রথমে নাক এবং মুখটাকে ঢাকতে হবে। এবং ঢাকার উপায় হচ্ছে মাস্ক। সেই মাস্কটা যদি আমরা ইউজ করি, এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইউজ করতে হবে। মাস্কটা গলায় ঝুলিয়ে কিংবা কানের কাছে ঝুলিয়ে মাদুলির মতন করে, কবচের মতন করে করলে হবে না। মাস্কটাকে মাস্কের মতন করে ইউজ করতে হবে, এবং যাতে মুখ, নাক এগুলো প্রপারলি ঢাকা হয়। এবং মাস্কটা দুটো জিনিস করছে। একটা জিনিস, বাইরের থেকে কেউ যদি ইনফেকশন থাকে সেটা নিজেদের মধ্যে সেটা ঢুকবে না। এবং সেকেন্ডলি, আমি যদি ইনফেক্টেড হই, আমি সেটা বাইরে কাউকে দেব না।
তো মাস্কটা হলো সব থেকে বড় ব্যারিয়ার। আমরা দিনে 24 ঘন্টার মধ্যে অনেকবার আমাদের হাত আমরা নাকে হবে, এবং হাত ধোয়ার জন্য আমাদের বলা হচ্ছে অ্যালকোহল স্যানিটাইজার। তো কেন বেরিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। আরে আম, সরি ডাক্তারবাবু, ঠিক আছে, সো সরি। আমরা যেটা বলছিলাম যে মাস্ক ব্যবহার যেটা সেটাকে সেভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি করতে হবে, খালি মাস্কটা লাগালে হবে না। এবং কি ধরনের মাস্ক আমরা ব্যবহার করবো সেটা নিয়ে একটা তর্ক বিতর্ক অনেক হ্যাঁ, হচ্ছে। এটা একটা বড় N95 মাস্ক কোয়েশ্চেন। নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে। N95 মাস্কটা ইজ অনলি মেন্ট ফর হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, যারা রাস্তায় ঘাটে ঘুরছি, অফিসে যাচ্ছি, তাদের জন্য ফেব্রিক বা ক্লথ মাস্ক ইজ গুড এনাফ। এবং সেটা যদি ডাবল লেয়ার ক্লথ মাস্ক আমরা ইউজ করি তাহলে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট থিং টু ডু। আমি বলবো যে ক্লথ মাস্কটা কেন, বিকজ ইটস ভায়াবল। এটা আমরা ইকোনমিক্যালি ওটা আমরা ভায়াবল হবে, এবং সেটাকে আমরা বারবার রিইউজ করতে পারবো, ধুয়ে শুকিয়ে জিনিসটাকে আবার রিইউজ করতে পারবো। তো মাস্কের ব্যাপারে যদি বলতে হয় তাহলে ডেফিনেটলি ক্লথ মাস্ক, কটন ক্লথ মাস্ক ইজ গুড এনাফ ফর পাবলিক। আর স্যানিটাইজেশনের আর যদি ব্যাপার হয় তাহলে আমি বলবো যে অ্যালকোহল স্যানিটাইজারটা ইউজ না করে বরং কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে সাবান দিয়ে যদি বারবার হাত ধোয়া হয় অ্যাটলিস্ট 20 সেকেন্ড হয়ে, তাহলে কিন্তু ভাইরাসটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে। এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা আমরা বলা হচ্ছে সেটা 6 ফিটের, সেই জায়গাটা যেটা বলতে হবে যে সবসময় সেটা আনলকে যখন আমরা আছি, যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছি বা রাস্তাঘাটে বেরোচ্ছি, বাজারে যাচ্ছি, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করছি, সবসময় কিন্তু এই 6 ফিটের দূরত্বটা মেনটেন করা হয়তো সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যেটা আমাদের করতে হ্যাঁ, হবে যে ভেন্টিলেশন অফ দি প্লেস ভালো হতে হবে। কারণ ভাইরাসটার ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আমরা মুক্ত জায়গায় থাকি, ওপেন স্পেসে থাকি, তাহলে ভাইরাস ট্রান্সমিশন হওয়ার চান্সেসটা কম। যদি আমরা এমন একটা ক্লোজড ঘরের মধ্যে থাকি যেখানে ভেন্টিলেশন ভালো নেই এবং সবাই 4-5 জন ভিড় আছে, সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। তো যেটা হচ্ছে আচ্ছা। যে ক্রাউডটা অ্যাভয়েড করতে হবে, ক্লোজড ভেন্টিলেশন যেখানে নেই সেই রুমগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। এবং যদি আমরা সেরকম জায়গায় থাকি তাহলে ডেফিনেটলি সবাই যেন মাস্ক পরে থাকে। তো দিস আর দি 3 ইম্পর্টেন্ট এরিয়াস, এটা আমাদের করতে হবে। এই টাইপের মাস্কটা ইজ অ্যাপ্লিকেবল, মানে এরকম টাইপের মাস্ক আমরা ইউজ করতে পারি। এটা একটা কটন হ্যাঁ, 3 লেয়ার্ড মাস্ক। এটা তো খুব মানে ফ্যাশনেবল মাস্ক, এগুলো তো খুব দামও হয়তো আছে। আমি যেটা বলতে চাইছি, না, হ্যাঁ এটা এটা ডেফিনেটলি ইউজ খুব করা একটা। যায়, কিন্তু হ্যাঁ। আমি জনগণের জন্য বলছি বাড়িতে কাপড়ের মাস্ক অ্যাবসলিউটলি ওকে। মানে এটা কোনো ফ্যাশনেবল আচ্ছা। কিচ্ছু করতে হবে না। যে কোনো ফেব্রিক দিয়ে 2 লেয়ার্ড মাস্ক যদি তৈরি করা হয় দ্যাট ইজ গুড এনাফ, যেটা বারবার আমরা ওয়াশ করতে পারবো। যে মাস্কটা তুমি আচ্ছা। দেখালে এটা ডেফিনেটলি হ্যাঁ। মানে যারা আর্টিস্ট এবং যারা সেলিব্রিটিস তাদের জন্য এই মাস্কটা। আর্টিস্ট সেলিব্রিটি নয়, এটা আমাদেরই এক বন্ধুর করা। ওয়্যার্ড এথনিক্স থেকে আমাদের এই মাস্কটা দেওয়া হয়েছিল। আমার খুব একটা সুন্দর হয়েছে বান্ধবী মাস্কটা, এই মাস্কটা সত্যি আমাদের সুন্দর, হ্যাঁ। দিয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু এই মাস্কটাকে ধুতে হবে। তো একটা মাস্ক পরে কন্টিনিউয়াসলি ইউ ক্যানট ওয়ার্ক। আচ্ছা, এটার কি কোনো ইন্টারভেল আছে ডাক্তারবাবু, যে এই এত টাইমের পর হ্যাঁ, পর মানে আমরা প্রত্যেকবার যদি তুমি মাস্কটাকে বাইরে যাও, মানে থিওরিটিক্যালি যদি তুমি একবার বাইরে যাও তারপরে যখন ভেতরে ঢুকছো ইউ নিড টু চেঞ্জ দ্য মাস্ক। ওই মাস্কটা নিয়ে আবার তুমি ভেতরে আচ্ছা। ঢুকে আবার ওই নিয়ে বেরোনো উচিত না। তাহলে তখন তোমায় ধুয়ে আচ্ছা।
আরেকটা সেট করতে হবে। আমি ওই জন্য বলছি 4 থেকে 5 সেট মাস্ক যদি থাকে খুবই ভালো। আর N95 মাস্ক যেগুলো, আচ্ছা, সেগুলো অনলি ফর হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স ইন দ্য হসপিটাল। ওকে, মানে এরকম কোন মানে আর এখন যে ওই এখানে ওই দেওয়া যে মাস্ক গুলো বেরিয়েছে, যে ভ্যালভ পাম্প ভ্যালভ দেওয়া যে দেওয়া যে মাস্ক মাস্ক গুলো গুলো বেরিয়েছে আছে এখান সে, থেকে হ্যাঁ ভ্যালভ বাল্ক গুলো যে মাস্ক অ্যাবসলিউটলি, গুলো বেরিয়েছে। ভ্যালভ মাস্ক গুলো অ্যাবসলিউটলি নো নো। কারণ হচ্ছে ভ্যালভ মাস্ক গুলো পলিউশন কে আটকাবে। ইট ইজ ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন, ধুলো বালি আহ, সেগুলোর জন্য আটকানো। ভাইরাস আটকানোর জন্য কোনো ভ্যালভ মাস্ক ইউজ করা যায় না। যেগুলো N95 মাস্ক সেগুলো আচ্ছা, রেসপিরেটরি মাস্ক, ওগুলো আলাদা জিনিস, ওগুলোর মেকানিজম আলাদা। কিন্তু বাজারে যে ভালভ মাস্ক গুলো ইউজ করছে সেটা পরা আর না পরার মধ্যে কোনোই তফাৎ নেই। বরং ওই ভালভ মাস্ক গুলো যদি পরে কেউ যায়, সে ভাববে যে সে মাস্ক পরে আছে, অথচ সে কিন্তু পুরো ভাইরাসটা নিচ্ছে এবং ছাড়ছে। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। আম, তো এখন আমাদের মোটামুটি আশেপাশে এখন কোল্ড এন্ড কাফ বা কোন রকম এখন তো সিজন চেঞ্জের টাইম, এখন আমাদের ছোটখাটো রোগ ছোটখাটো অসুখ হয়ে থাকে। এবং অসুখ হলে পরেই একটা বড় ইসে হয়ে যাচ্ছে যে আমাকে এখন টেস্টের জন্য যেতে হবে, কিভাবে কি করব কিভাবে আর এখন সব থেকে বড় আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কিছু একটা হলেই করোনা টেস্ট করতে হবে ভেবেই মানুষের একটা বিশাল বড় খরচার বিষয় ওরা ভেবে নিচ্ছে। তো আমরা যেটা বাড়িতে করছিলাম সেটা হচ্ছে গরম জিনিস খাওয়া আর ক্যালসিয়ামের এটা খাওয়া, মানে ক্যালসিয়ামটাকে ঠিকঠাক করে ইনটেক্ট করা। ডাক্তারবাবু, যদি আপনি আমাদের একটুখানি এটা নিয়ে বলেন যে কিভাবে আমরা আহ যদি কোনো রকম সিজন চেঞ্জের কোনো অসুখ হয় বা কোনো রকম ভাবে একটু কাফ এন্ড কোল্ড হলো, কিন্তু তাতে ভয় না পেয়ে যদি এই প্রিকশন গুলো, মানে সিম্পল ছোট ছোট প্রিকশন যেগুলো নিলে পরে মোটামুটি ঘরোয়া পদ্ধতিতেই ঘরে থাকলেই সব ঠিকঠাক হতে পারে, সেই জিনিসটা যদি আমাদের একটুখানি বলেন। হ্যাঁ ডেফিনেটলি, তুমি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছো, যে এখন সিজন চেঞ্জ যেহেতু, সেহেতু অনেকেরই ঠান্ডা সর্দি কাশি হতেই পারে। এবং যাদের ঠান্ডা সর্দি সর্দি কাশির প্রবণতা একটা থাকে, তাদের ডেফিনেটলি বছরে 2-3 বার সেটা হবে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, ঠান্ডা সর্দি কাশি হওয়া মানেই কি করোনা? উত্তরটা অ্যাবসলিউটলি নো। এটা অ্যাবসলিউটলি এমফ্যাটিক্যালি নো। কারণ তোমাকে বুঝতে হবে যে যে ঠান্ডা সর্দি কাশি একটা পার্ট অফ লাইফ। এটা বছরে, দিস ইজ আ সিজনাল থিং, বছরে 3-4 বার সবারই হয়। তো যদি হয় তাহলে কি করবে? তাহলে যেটা করতে হবে, যে প্রথমে ভাববে না যে এটা করোনা। প্রথমেই তোমাকে বুঝতে হবে যে এই ঠান্ডা সর্দি কাশিটা হয়তো একটা জাস্ট একটা ছোট্ট ভাইরাল ইলনেস, যেটার জন্য আমরা নর্মালি একটু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাই। সেটা এই সময় প্যারাসিটামল ট্যাবলেটটা আমরা রেকমেন্ড করছি। প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেলে, তুমি যেটা বললে একটু গরম জল কিংবা একটু গরম লিকুইড, সেগুলো যদি আমরা খাই, স্যুপ টুপ যদি খাই, চাটা যদি খাই, সেগুলো খেলে অনেক সময় আমরা আরাম পাই। ভেপার নিচ্ছে কেউ একটু, সেটা তো আরাম পাচ্ছে। তো সেটা যদি হয় এবং একটু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে যদি জ্বরটা চলে যায় 2-3 দিনের মধ্যে, দেন ইট ইজ ফাইন। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে হাউ ডু ইউ নো দ্যাট দিস ইজ নট করোনা? উত্তরটা হচ্ছে, তোমাকে 2-3টে জিনিস ভাবতে হবে। একটা হলো, তোমার কি কোনো ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে? এমন কোনো জায়গা থেকে কি তুমি এসেছো যেখানে অ্যাকচুয়ালি করোনার প্রচুর পেশেন্ট ছিল, তাদের মাঝখান থেকে কি এসেছো? যদি উত্তরটা হ্যাঁ হয়, তাহলে তোমাকে একটু ভাবতে হবে। যদি মনে হয় যে তোমার করোনা পজিটিভ পেশেন্টদের সঙ্গে তুমি হয়তো অফিসে গিয়ে কাজ করেছো, সেখানে তারপর 2 দিন পরে জানতে পারলে যে কেউ ওখানে করোনা এফেক্টেড ছিল, পজিটিভ বেরিয়েছে, এবং তোমার তারপর 2-3 দিন পরে আবার জ্বর কাশি শুরু হলো, তার মানে তুমি একটা পজিটিভ কন্ট্যাক্টের সঙ্গে এসেছিলে। তো এই দুটো যদি থাকে, তখন কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে যে দিস ইজ দিস এ পসিবিলিটি। সেখানে যদি প্যারাসিটামল খেয়ে 2-3 দিনের মধ্যে তোমার জ্বর না কমে, এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে, তোমার কি কোনো হাই রিস্ক পেশেন্ট কি তুমি? যার অর্থ হচ্ছে তোমার যদি ডায়াবেটিস থাকে উইচ ইজ আনকন্ট্রোল, কারোর যদি ক্যান্সার পেশেন্ট কেমোথেরাপিতে আছে, কোনো পেশেন্ট যদি হিমোডায়ালিসিস চলছে, কারোর যদি সিভিয়ার হার্ট প্রবলেম থাকে, কারোর যদি ব্রঙ্কাইটিস থাকে কিংবা লাং প্রবলেম থাকে, তাদের যদি সর্দি জ্বর কাশি এখনকার দুনিয়াতে হয় এবং তাদের যদি কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি কিংবা ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকে, সেখানে তখন ভাবতে হবে যে এটা কি করোনা? তাহলে সেই পেশেন্টসদের কিংবা সেই মানুষদের যাদের প্যারাসিটামল 2-3 দিন খেয়ে খাওয়ার পরও কমছে না এবং জিনিসটা বাড়ছে, গা হাত পা ব্যথা করছে, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে যে ঘ্রাণ শক্তিটা চলে যায় অনেক সময়।
যেটা একটা আচ্ছা সিমটমস বলা হচ্ছে করোনা, যে তুমি স্মেলের যে সেন্সটা সেটা চলে যাচ্ছে। তো সেটার একটা পার্টিকুলার রিজন আছে কেন হচ্ছে করোনাতে, স্পেসিফিক কেন, যদি সেটা হচ্ছে। তো এই কিছু জিনিস যদি থাকে তখন তোমার যে সব থেকে নিয়ারেস্ট যে মেডিকেল সেন্টার, সেখানে গিয়ে তুমি রিপোর্ট করছো। করার পর ডক্টর যদি মনে করে যে তোমার করোনা টেস্ট করার প্রয়োজন আছে, তাহলেই কিন্তু করোনা টেস্ট হবে। তুমি গিয়ে অন ডিমান্ড করোনা টেস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। ডাক্তার যদি মনে করে যে করোনা টেস্ট তোমার করতে হবে, তাহলে সেখানে তুমি আরটিপিসিআর, যেটা আমাদের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, যেটা আরটিপিসিআর, তাহলে সেই টেস্টটা ওরা সাজেস্ট করবে। সেই টেস্টটা যদি পজিটিভ হয় এবং তোমার যদি খুব সামান্য সিমটমস থাকে, তাহলে কিন্তু তুমি বাড়িতেই থাকবে। সেটাকে আমরা হোম আইসোলেশন বলছি। মার্ক করো, আচ্ছা। হোম আইসোলেশন। হ্যাঁ। সেখানে তুমি 7 থেকে 10 দিন বাড়ির মধ্যে তুমি থাকছো। তোমার বাড়িতে যদি বয়স্করা আছে, তাহলে তুমি হুম। তাদের সঙ্গে থাকবে না। তোমার বাড়িতে যদি খুব ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা আছে, তাদের সঙ্গে তুমি থাকবে না। এখন আমাদের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এমন অনেক সময় হচ্ছে যে সেরকম বাড়ি হয়তো আমাদের ঘর নেই যেখানে আমরা আলাদা করে হ্যাঁ। থাকতে পারবো। সেই হ্যাঁ। ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যেটা করেছে এবং অনেক সংস্থা যেটা করেছে, সেফ হোম প্রডিউস দিয়েছে। সেফ হোম মানে তোমাকে সেই জায়গায় গিয়ে আলাদা করে তুমি আইসোলেশনে 10 দিন কি 14 দিন থাকলে, তো সেই জায়গাগুলোতে তুমি চলে গেলে, সো দ্যাট ইউ আর নট ইনফেক্টিং দ্য আদার পিপল অ্যাট ইউর হোম। সেটাকে বলছে হোম আইসোলেশন। আচ্ছা, আরেকটা যেটা ওয়ার্ড আমরা ইউজ করছি, কোয়ারেন্টাইন। কোয়ারেন্টাইনটা হচ্ছে যখন তুমি কোনো পজিটিভ কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে এসেছো, যারা পজিটিভ ছিল, কিন্তু তারপর তোমার একটু সর্দি জ্বর কাশি হচ্ছে, সেখানে কিন্তু তোমার নেগেটিভ হয়তো বেরোচ্ছে, টেস্ট হয়তো হয়নি কিংবা নেগেটিভ বেরোচ্ছে, সেখানে তুমি কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে থাকবে। যেমন আমরা জানি যে অনেক সময় অনেকেই বলা হচ্ছে যে সে তার বাড়িতে 2 জন পজিটিভ হয়েছে, বাকি যারা আছে তারা কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে চলে গেল। তার মানে যে পজিটিভ সে আইসোলেশনে যাচ্ছে, এবং যারা পজিটিভ নয় কিন্তু কন্ট্যাক্টে এসছে, পরবর্তী ক্ষেত্রে হয়তো পজিটিভ হতে পারে, তারা কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে যাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা আচ্ছা। ক্ষেত্রেই টেস্ট করবে কি করবে না সেটা কিন্তু ডাক্তার ডিসাইড করা উচিত, সেটা নিজেরা ডিসাইড করবে না। ঠিক আচ্ছা। আছে? তো এই 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 মোটামুটি আমরা একটা অ্যালগোরিদম, যেটা এই অ্যালগোরিদমে এখনো পর্যন্ত আইসিএমআর গাইডলাইন্স, ডব্লিউএইচও গাইডলাইন্স এবং আমাদের স্টেট গাইডলাইন্স এর ফলো করে এভাবে আমরা চলছি। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমাদের কোয়ারেন্টাইনই বলুন আর আইসোলেশনই বলুন, আমাদের মোটামুটি আগে ছিল 14 দিনের আইসোলেশন, তারপর সেটা এখন 21 দিন পর্যন্ত আইসোলেশনের কথা বলা শোনা যাচ্ছে। 21 দিন পর্যন্ত আমাদেরকে একটা জায়গায় আলাদা থাকার কথা শোনা যাচ্ছে। এটা কি দরকারি? এটা কি খুব মানে, কারণ একটা মানুষ যদি 21 দিন আলাদা জায়গায় থাকে, তার খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে তার ফ্যামিলির একটা চিন্তা থেকেই যায়। তো দেখো, সেটা 21 নিয়ে দিন যদি। না 14 দিন না 7 দিন 10 দিন, এটা কিন্তু ডাক্তার ডিসাইড করবে। কারণ আচ্ছা। আহ, ডাক্তারের পরামর্শের ওপরে কিংবা হাসপাতালের পরামর্শের উপরেই এই কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশনটাকে ঠিক করতে হবে। কারণ প্রথমে যেটা করা হয়েছিল যে ডব্লিউএইচও গাইডলাইন্স, আইসিএমআর গাইডলাইন্স, এটাকে খুব স্ট্রিক্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এখন যে জিনিসটা করা হচ্ছে যে ডাক্তারের উপর ওটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার যখন ডিসাইড করবে যে এবার তোমাকে ছেড়ে দিতে পারবো আমি, তখন তোমাকে ছাড়া হচ্ছে। এখন তার আগে আমি টেস্ট করে নেগেটিভ দেখবো কি দেখবো না, সেকেন্ড টেস্ট করবো কি করবো না, সেগুলোকে কিন্তু এখন কমপ্লিটলি ডক্টরের উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে মেডিকেল প্রফেশনাল উইল ডিসাইড দ্যাট। তো তাদের উপরেই আমরা ছেড়ে দেবো, এটা নিজেদের আর চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আরেকটা কথা তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলে যে ইমিউন বুস্টিং এর জন্য আমরা যে কি কি খাবো, প্রথমেই হ্যাঁ। বলে দিই, ইমিউন বুস্টিং এর জন্য কিন্তু পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত কোনো ড্রাগ নেই, কোনো এমন বড়ি নেই যেটা খেলে ইমিউন বুস্টিং হবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার আমরা আয়ুর্বেদ বলো, হোমিওপ্যাথ বলো, আয়ুষ বলো, অ্যালোপ্যাথ বলো, মানে ভিটামিনস, মিনারেলস, মানে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস ওভার দি কাউন্টার এগুলো বিক্রি হচ্ছে ইন দ্য নেম অফ বুস্টিং। ইমিউনিটি বুস্ট করতে গেলে আমাদের মিসেস নন্দিনী চৌধুরী যেটা বললেন, যে মানসিক যে ব্যাপারটা, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। মানসিক ভাবে পজিটিভ থাকতে হবে। মানসিক যে আমাদের যে যে মানসিকতা যেটা, সেটা উই হ্যাভ টু বি ভেরি গুড অ্যাবাউট ইট। আমাদের নেগেটিভ ভাবলে হবে না, মনটা ভালো রাখতে হবে। এখন মন ভালো রাখার জন্য তোমার যদি গান, আবৃত্তি, নাচ, যে যে যা যা প্যাশন, এবং যারা সিনেমা দেখতে চাইছে সিনেমা দেখা, বাড়িতে বসে বসে যে যা যা জিনিস করলে মন ভালো থাকে, সে মন ভালো রাখার জিনিসগুলো কিন্তু করতে হবে। বিকজ মনটা যদি ভালো থাকে তাহলে কিন্তু ইমিউনিটি অটোমেটিক্যালি বুস্ট হবে।
সেকেন্ডলি তোমার ঘুমটা ঠিক হতে হবে, মন ভালো রাখা, ঘুমটা ঠিক হওয়া এবং হালকা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, এই তিনটে জিনিস কিন্তু ইমিউনিটি বুস্টিং এর জন্য খুব ভালো কাজ করে। আমরা যে ভিটামিন সি, জিঙ্ক, ভিটামিন ডি এগুলো যেগুলো বলছি, এই সাপ্লিমেন্ট গুলো, এগুলো হচ্ছে যে স্ট্যাটাস কো মেনটেন করার। এগুলো এগুলো যদি কম থাকে তাহলে যারা করোনা আক্রান্ত তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি কমপ্লিকেশন গুলো বেশি হচ্ছে। এটা কিন্তু ইমিউন বুস্টিং এর জন্য অ্যাজ সাচ এগুলোর কিন্তু কোনো কোনো রোল নেই। কিন্তু ইমিউন কমানোর জন্য, ইমিউন যেখানে ডিপ্রেশনের জন্য কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরস আছে। যেমন যারা হিমোডায়ালিসিস হচ্ছে, যাদের ক্যান্সারের কেমোথেরাপি যাদের চলছে, তাদের অটোমেটিক্যালি ইমিউনিটি কমে যায়। এবং ইমিউনিটি কমলে তারা যদি করোনা আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের কিন্তু কমপ্লিকেশন অনেক বাড়ছে, কারণ ওদের অ্যান্টিবডি তৈরি করাটা খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে। ঠিক আছে? আচ্ছা। তো বেসিক্যালি ইমিউন বুস্টিং এর জন্য আহ, নন্দিনী চৌধুরী যেগুলো বলছেন সেই জায়গাটা কিন্তু হুম, পুরোটাই ওনার এরিয়ার মধ্যে আমাদের ঢুকতে হবে। এবং এই যে আচ্ছা। যোগার কথা এবং ওনার যে সাইকোলজিক্যাল বুস্টিং এর কথা, এবং যাদের মনের মধ্যে ডিপ্রেশন হচ্ছে কিংবা কষ্ট হচ্ছে, কাউন্সিলিং এর কথা, এই জায়গাগুলোর মধ্যে আমাদের কিন্তু ধীরে ধীরে ঢুকতে হবে। তার জন্য ওষুধের কোনো প্রয়োজন আমি মনে করি না।